محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو. اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر. بھارت چاند پر، چاند کے جنوبی قطب پر لہرایا ترنگا. بھارت نے وہ کر دکھایا جو دنیا نہ کر سکی. چندا ماما اب دور نہیں. چاند کے جنوبی قطب پر جانے والا بھارت پہلا ملک ہے. نیکسٹ الیکشن کے لیے نہیں، نیکسٹ جنریشن کے لیے کام کرتے ہیں، جس سے شہر کی بے مثال ترقی ہوئی ممکن. اربن ایم ایل اے بیگارا. کئی ڈویژنوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح. بیرسٹر اسد الدین اویسی وہ اربن ایم ایل اے سے ایم آئی ایم کا اظہار تشکر. ووٹ کسی کو بھی دو، نکلے گا کل. ایم پی ڈی اروند کا بیان. جمعیت العلماء نظام آباد صدر حافظ لیاقت الیکشن کمیشن سے رجوع. شفاف انتخابات اور بیان کا نوٹ لینے کا مطالبہ. اب خبریں تفصیل سے. ہندوستان چاند پر، چندا ماما دور تھے، لیکن چندا ماما اب دور نہیں رہے، گھر کے ہو گئے. چندریان 3 کی چاند پر کامیاب سافٹ لینڈنگ. بھارت نے وہ کر دکھایا جو دنیا نہ کر سکی. چاند کے جنوبی قطب پر لہرایا ترنگا. وزیر اعظم مودی سمیت پورے بھارت نے سائنسدانوں و اسرو کو دی مبارکباد. بھارت چاند کے قطب پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بن گیا. ہندوستان کا تاریخی خلائی مشن چندریان 3 نے بالآخر چاند پر ترنگا لہرا دیا. اس تاریخی لمحے میں سارا ملک جشن میں ڈوبا ہوا ہے. متعدد مسلم علماء اکرام نے تاریخی کامیابی پر سائنسدانوں کی ستائش کی اور انہیں مبارکباد دی. چندریان 3 کی لینڈنگ کامیاب رہی. شام چندریان 3 نے چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کے ذریعے ہندوستانی مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اس کے ساتھ ہندوستان چاند کے جنوبی قطب پر قدم رکھنے والا پہلا ملک بن گیا. وہیں بھارت چاند پر قدم رکھنے والا چوتھا ملک ہے. وکرم لینڈر نے ٹھیک 6:04 پر چاند پر کامیاب لینڈنگ کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی. لینڈنگ کا عمل شام 5:44 پر شروع ہوا. پی ایم مودی نے جوہانس برگ سے چندریان 3 کے لانچ کے عمل کا مشاہدہ کیا. مشن چندریان 3 کی تاریخی کامیابی پر دکن فائلز کی جانب سے ملک کے عوام کو بہت بہت مبارکباد. واضح ہے کہ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے دعائے اجتماع منعقد کیے. علیحدہ تلنگانہ کے بعد ہر قوم، فرقہ، طبقوں میں ترقیاتی اسکیموں کو عمل میں لاتے ہوئے سی ایم کے سی آر نے مساویات دیے. ریاستی آر ٹی سی چیئرمین رورل ایم ایل اے باجی ریڈی گوردھن کا بیان. نظام آباد رورل حلقے کے دھرمارام ایم گاؤں میں ایس سی کمیونٹی قائدین نے اپنی ذاتی جگہ پر کمیونٹی ہال کے تعمیر کے لیے فنڈز کی اجرے کے مطالبے پر رورل ایم ایل اے ریاستی آر ٹی سی چیئرمین باجی ریڈی گوردھن نے انہیں 7.5 لاکھ روپے منظوری کی. پروسیڈنگ کاپی کو ایس سی کمیونٹی قائدین کے حوالے کیا. اس موقع پر رورل ایم ایل اے کیمپ آفس میں ایس سی کمیونٹی قائدین نے ایم ایل اے باجی ریڈی گوردھن، درپلی زیڈ پی ٹی سی باجی ریڈی جگن سے اظہار تشکر کیا. اس موقع پر ایم ایل اے باجی ریڈی گوردھن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علیحدہ تلنگانہ کے بعد ریاستی حکومت قوم فرقوں سے دور ہر ایک طبقے میں ترقیاتی اسکیمیں عمل میں لا رہی ہے.
ہر ایک کے لیے سی ایم KCR فلاحی اسکیموں کے ذریعے معاشی پسماندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ سی ایم KCR کے دور اقتدار میں ریاست کی عوام خوش ہے۔ نظام آباد رورل حلقے میں اب تک 47 کروڑ SDF اور CDP فنڈز کے ذریعے ہر قوم طبقے کے لیے کمیونٹی ہالز کی تعمیر عمل میں لائی گئی اور ہر ایک گاؤں میں اب تک 25 کروڑ کی لاگت سے NRGS کے ذریعے CC سڑکوں اور ڈرینز کی تکمیل کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ترقیاتی کام جاری ہے جو جلد ہی مکمل کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں منڈل صدر مدھوکر راؤ، ZPTC سملتا گوپال ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔ رکن پارلیمان نظام آباد ڈی اروند کے بیان پر جمیعت العلماء نظام آباد صدر حافظ لئی خان کی قیادت میں الیکشن کمیشن سے رجوع، انتخابات کو شفاف بنانے اور ڈی اروند کے بیان کا سخت نوٹ لینے، EVM کے بجائے بیلٹ پیپر پر انتخابات کے لیے تحریری نمائندگی کی۔ آئیے پہلے سنتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران ڈی اروند نے کیا کہا۔ آپ نوٹا پہ ڈالو میں ہی جیتوں گا، آپ گاڑی پہ کار پہ ڈالو میں ہی جیتوں گا، آپ ہاتھ پہ ڈالو جیتیں گا تو کمل ہی۔ جیسا ابھی آپ نے سنا، MP ڈی اروند نے پریس کانفرنس کے دوران کس طرح یہ کہا کہ ووٹ کسی کو بھی دو، نکلے گا تو کنول۔ یہ بیان کئی شبہات اور خدشات جو EVM کو لے کر عوام میں پائے جاتے ہیں، ان خدشات کو تقویت دیتا ہے۔ MP ڈی اروند کے بیان پر جمیعت العلماء نظام آباد کے وفد نے صدر جمیعت العلماء نظام آباد حافظ لئی خان کی قیادت میں حیدرآباد میں الیکشن کمیشن سے رجوع ہوئی اور تحریری شکایت حوالے کی اور بتایا کہ رکن پارلیمان کا یہ بیان کہ ووٹ کسی کو دے کنول نکلے گا، EVM پر شبہات بڑھاتا ہے اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو بھی مشکوک بناتا ہے، لہٰذا اس بیان کا سخت نوٹ لینے اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا۔ نظام آباد میں ایک پریس میٹ میں پریس کو ایڈریس کرتے ہوئے نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ جناب ڈی اروند صاحب نے ایک وائس دیا ہے میڈیا کے سامنے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ چاہے ووٹ کسی کو دے، چاہے کانگریس کو دے ہاتھ کے نشان کو، چاہے TRS کو دے کانگریس کے نشان کو، چاہے آپ نوٹا کو بٹن دبائے، ووٹ تو کمل کے پھول کو ہی آئے گا۔ اس لیے ہم الیکشن کمیشن کو آج ایک جمیعت العلماء نظام آباد کی جانب سے ایک میمورنڈم دیے ہیں کہ ہم کو پہلے ہی سے ایک چیز کا ڈاؤٹ ہے کہ کیا EVM میں ایسا کسی طریقے کی سیٹنگ ہے کہ BJP اور EVM کا کیا ساز باز ہے، وہ ہم سوال کرنے کے لیے آئے۔ کس طرح نظام آباد کے MP یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ دے وہ ووٹ کمل کے پھول کو ہی پڑے گا۔ ہم کو الیکشن کمیشن کے کام کے اوپر اروند صاحب بیان دینے کے بعد شک محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے کسی کو بھی اگر بٹن دبائیں گے کمل کے پھول ہی کو جائے گا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن EVM کے بجائے آپ بیلٹ پیپر سے کرائیے ہم کو، کیونکہ ہم اپنی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر شک نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ذمہ دار آدمی جو کہ ایک ڈسٹرکٹ سے ممبر ہے، MP ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی آپ ووٹ کریں وہ آنے والا کمل کے پھول ہی کو ہے اور میں ہی جیتنے والا ہوں، اس کے اوپر آج ہم کمپلین کیے ہیں۔ آپ میڈیا کے لوگ جو ہم یہ اس درخواست کو کور کر رہے ہیں، ہم آپ کا اس کا شکریہ ادا۔ BJP قائدین پارلیمنٹ میں خواتین بل کی منظوری عمل میں لانے پر دھیان دے، خواتین پر من گھڑت الزامات ظلم و زیادتی ان کا مشغلہ بن گیا ہے۔ سماج میں خواتین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان پر الزامات عائد کرنے سے گریز کرے، MLC کے کویتا کا بیان۔ BJP قائدین خواتین پر حملے بے عزتی کرنے سے گریز کرے، MLC کے کویتا کا انتباہ۔ BJP ریاستی قائدین کو خواتین کی عزت کا کوئی خیال نہیں، خواتین پر غلط الزام لگانا، ان پر مزاح کا خیز باتیں کرنا عادت سی بن گئی ہے، جس پر انہوں نے برہمی جتائی۔ خواتین بل خواتین کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دبانے کی کوشش کرنا، ایک مزاح خیز الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے BJP قائدین کو بتایا کہ گزرے ہوئے حالات قدیم معاشرے کی طرح خواتین پر ظلم زیادتی اب برداشت نہیں کرنے والی بات ہے۔ خواتین کو BJP قائدین اونچے مقام پر پہنچنا مناسب نہیں سمجھ رہے۔ اس موقع پر MLC کے کویتا نے بتایا کہ خواتین کے متعلق بڑی بڑی باتیں کرنے والے پہلے خواتین بل کی منظوری کرانے کا مطالبہ کیا۔ ایک
31वें डिवीजन में खतीर फंड्स की लागत से बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। पसमानदा डिवीजन को सहूलतों से आरास्ता और तरक्की पजीर डिवीजन बनाया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की दिलचस्पी और तरक्की की सोच के साथ और खुसूसी फंड्स की मंजूरी के साथ अक़लियती इलाकों में बेमिसाल तरक्कियाँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो एमएलए से इजहार तशक्कुर। इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली का बयान। फूलों की बरसात के दरमियान अर्बन एमएलए का इस्तकबाल। शहर के 31वें डिवीजन में करोड़ों रुपए की लागत से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस संग बुनियाद तकरीब में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके हमरा मेयर, डिप्टी मेयर, जिला इंचार्ज, इमाम कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी मौजूद थे। 31वें डिवीजन में मुकामी इंचार्ज इमाम कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने अर्बन एमएलए का शानदार इस्तकबाल किया। अवाम ने फूल बरसाए। फूलों की बरसात के दरमियान अर्बन एमएलए ने मुनव्वर अली व दीगर कायदीन के हमरा डिवीजन का पैदल दौरा किया। अवाम ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। अर्बन एमएलए के हाथों तरक्याती कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि हमारी सोच अगला इलेक्शन नहीं, अगली नस्ल को तरक्यात और सहूलतें देना है और हम इस सोच के साथ शहर में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। इमाम कायदीन ने कहा कि इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खास नुमाइंदगी पर अक़लियती इलाकों की खुसूसी तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई और शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद शहर में सुबह से लेके अभी तक डिवीज़न नंबर 8, 9, 10, 11, 13 और 29, 30, 31 और डिवीज़न नंबर 53, ये सारे डिवीज़नों में मिला के 25 करोड़ रुपए का अभी रोड्स के इनाग्रेशन, नाले के इनाग्रेशन किए हैं और कई रोड बन भी चुके हैं और चंद्रशेखर कॉलोनी में एक पार्क भी इनाग्रेशन किया और सुबह से कम एक 10-12 इनाग्रेशंस करते आए। पिछले 5 साल भी हमारा काम देके, अभी भी आप 5 साल हमारा काम देके। मैं तो पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया करता हूं जो मेरे को टिकट दे के जिताए, उनका शुक्रिया करता हूं। और जो 14 साल से जो कामा नहीं हुए, ये मियार में ऐसे कामा हुए हैं, अब बोलने की बात नहीं है, पब्लिक को भी मालूम है, सब देख रहे सो है। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे देखते जाओ क्या होता है। क्या डिवीजन को पसमानदगी से निकालकर तरक्की पजीर डिवीजन में तब्दील करने के लिए खुसूसी इक़दामात और पुरअसर नुमाइंदगी की गई और डिवीजन में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इमाम कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का बयान। 53वें डिवीजन में तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगला के हाथों आगाज। पुरतपाक खैर मकदम। नौजवानों ने एमएलए व कॉर्पोरेटर को बेहतरीन खिदमात पर पेश की तहनीत। डिवीजन 53 में खुसूसी फंड्स 1 करोड़ की लागत से सड़कों व दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने रखा। अर्बन एमएलए बिगला की 53वें डिवीजन आमद पर मुकामी इमाम कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मुकामी अवाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अर्बन एमएलए के हमरा मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला इंचार्ज इमाम शकील अहमद फाजिल, एसए अली वो दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद माजिद सिद्दीकी इमाम कॉर्पोरेटर ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को तहनीत पेश की और तीसरी मर्तबा उम्मीदवार नामजद करने पर मुबारकबाद दी। माजिद सिद्दीकी ने बताया कि कई एक तरक्याती काम इमाम की नुमाइंदगी पर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि तमाम डिवीजनों की एकसा तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है।
शहर को मॉडल सिटी में तब्दील किया गया। एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अक़लियती इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स दिए गए। 30वें डिवीजन में खुसूसी फंड्स के जरिए तरक्याती कामों का आगाज अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने किया। मुकामी एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम व दीगर ने किया वालहाना इस्तकबाल। डिवीजन की बेमिसाल तरक्की और अवाम की सहूलतों के खुसूसी इक़दामात का इजहार। शहर के 30वें डिवीजन सीएम रोड अतराफ के इलाकों में सीसी बीटी सड़कों ड्रेन की तामीर खुसूसी फंड्स के जरिए की जा रही। इन तामीरी कामों की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल व दीगर भी मौजूद थे। फूल बरसाते हुए एमआईएम कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम ने एमएलए व मेहमानों का इस्तकबाल किया और मेहमानों को तहनीयत पेश की। तीसरी मर्तबा बीआरएस उम्मीदवार नामजद करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर को मुकामी नौजवानों ने तहनीयत पेश की और इनकी खिदमत और तरक्याती कामों की सताइश की। इस मौके पर एमआईएम कायदीन ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की दिलचस्पी और तरक्की की सोच के साथ अक़लियती इलाकों में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और खुसूसी फंड्स की मंजूरी पर अर्बन एमएलए बिगला का शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिवीज़न नंबर 29, डिवीज़न नंबर 30, डिवीज़न नंबर 31 और डिवीज़न नंबर 53, ये तमाम ही डिवीज़न्स का अहाता करते हुए सिविल वर्क्स जिसमें सीसी रोड और बीटी रोड और ड्रेन्स वगैरह का उसमें कंप्लीट एक जाल बिछाते हुए जुमला 8 करोड़ के लगभग आज बिगला गणेश गुप्ता के हाथों, जो मुकामी एमएलए उनके हाथों इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और तमाम ही एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स और एमआईएम के चाहने वाले तमाम ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें खुसूसन 2 डिवीज़न जो डिवीज़न नंबर 30 और 31 में ज़्यादा फंड लगाया गया, इसलिए कि यहाँ पर स्लम एरिया को देखते हुए जुमला 3-3 करोड़ रुपए ये डिवीज़नों में लगा गया। बहरहाल रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक यौम आज़ादी तकरीब के मौके को लेकर जिले के सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के तलबा में गांधी फिल्म की नुमाइश अमल में लाएगी। जिले के तमाम शोबों के ताउन से फिल्म की नुमाइश प्रोग्राम कामयाब रहा। जिला डीओ दुर्गा प्रसाद का बयान। यौम आज़ादी तकरीब के मौके को लेकर जिले के सिनेमा हॉल्स में गांधी फिल्म स्कूल तलबा को दिखाई गई। इस मौके पर जिले के 17,173 तलबा ने इस फिल्म का नजारा किया। जिला तालीमी ओहदेदार दुर्गा प्रसाद का बयान। रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक इस महीने की 17 तारीख से 24 तारीख तक जिले के 9 थिएटरों में इस फिल्म को दिखाया गया, जिसमें निजामाबाद की विजय टाकीज, उषा प्रसाद स्क्रीन 3, ललिता महल, नटराज, देवी थिएटर, नंदीपेट की कृष्णा थिएटर, आरमूर की पीवीआर थिएटर, भीमगढ़ की सुदर्शन थिएटरों में रोजाना सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक गांधी फिल्म को सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के तलबा को दिखाया गया। तमाम थिएटरों में बेहतर इंतजामात के साथ फिल्म की नुमाइश की गई और तलबा को अपने अपने स्कूल में सही सलामत वापस भेज दिया गया। इस मौके पर तमाम शोबों, पुलिस शोबा, ट्रैफिक पुलिस, म्यूनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार, एमडीओस, एमईओस, स्कूल हेडमास्टर स्टाफ, प्राइवेट स्कूल स्टाफ ने ताउन करते हुए इस फिल्म नजारे के प्रोग्राम में ताउन देते हुए कामयाब किया। नई वोटर लिस्ट की तैयारी में बीएलओस का अहम रोल होता है। 18 साल उम्र की तकमील के साथ वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज अमल में लाना चाहिए। वोटर लिस्ट की तैयारी में बहुत ही एहतियात अमल में लाने की जरूरत है। बोधर आरडीओ राजा गौड़ का बयान। वोटर लिस्ट की तैयारी में बीएलओस नई वोटर लिस्ट की तैयारी के मौके पर किसी भी वोटर का नाम शामिल करने या नाम खारिज करने के मौके को लेकर बहुत एहतियात बरतें। बोधर आरडीओ राजा गौड़ का बयान। इन्होंने आज एड़पल्ली मंडल परिषद ऑफिस में बीएलओ से खुसूसी मीटिंग के दौरान बात करते हुए बताया कि आइंदा इंतखाबात में वोट की बहुत अहमियत होती है। बीएलओ बहुत ही एहतियात बरतते हुए 18 साल मुकम्मल करने वालों का नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करें।
किसी भी दबाव के बगैर साफ शफाफ तरीके से नामों का इंदराज करे ताकि किसी को भी शिकायत का मौका ना हो। वोटर लिस्ट की तैयारी में BLOs का अहम रोल होता है। 18 साल मुकम्मल करने वालों को अपना नाम इंदराज करने के लिए 19 सितंबर आखिरी तारीख का ऐलान किया। इस लिस्ट की तैयारी में तेजी लाते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करना चाहिए। इस मौके पर तहसीलदार मोतीलाल नायक, MP RDO गोपाल कृष्णा, मंडल BLOs भी मौजूद थे। ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాని విడుదల చేయడం జరిగింది, డ్రాఫ్ట్ రూల్. సో ఈ డ్రాఫ్ట్ రూల్కి సంబంధించి మనం గత 2 నెలలుగా జరిగినటువంటి కొత్త ఓటర్ల నమోదు, అదేవిధంగా కరెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి అవి, తర్వాత ఓటర్ల తొలగింపుకి సంబంధించినటువంటి వివరాలతోటి ఈ ముసాయిదాని ప్రచురించడం జరిగింది. మొన్న 21వ తారీఖు నుంచి వచ్చే నెల 19 వరకు, సెప్టెంబర్ 19 వరకు కొత్తగా క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అనగా ఫామ్ 6 ద్వారా 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి కొత్త ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ లేదా మ్యారేజ్ అయినటువంటి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఫామ్ 7 ద్వారా వాళ్ళ ఓట్లని తొలగింపు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫామ్ 8 ద్వారా వాళ్ళ కరెక్షన్స్ కోసం, అంటే పేరులో కానీ, తండ్రి పేరులో కానీ, ఇంటి నెంబర్లో కానీ, వయసులో కానీ కరెక్షన్స్ కానీ, లేదా PWD మార్కింగ్ కానీ, లేదా కొత్త ఎపిక్ కార్డు కావాలన్నా కూడా మనకి ఫామ్ 8 ద్వారా అర్జీలు సమర్పించుకోవచ్చు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारत चांद पर, चांद के जुनूबी कुतुब पर लहराया तिरंगा। भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया ना कर सकी। चंदा मामा अब दूर नहीं, चांद के जुनूबी कुतुब पर जाने वाला भारत पहला मुल्क है। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करते हैं, जिससे शहर की बेमिसाल तरक्की हुई मुमकिन। अर्बन MLA बीगाला, कई डिवीजनों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो अर्बन MLA से MIM का इजहार तशक्कुर। वोट किसी को भी दो, निकलेगा कवल। MP डी अरविंद का बयान। जमीयतुल उलमा निजामाबाद सदर ऑफिस लेकर इलेक्शन कमीशन से रुजू, शफाफ इंतखाबात और बयान का नोट लेने का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह।